دوسرا اسٹیپ یہ ہو گیا ہے کہ ہم آج کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں کہ ہم اجتماعی طور پہ کوئی بھی چیز کو جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکتے، تو ہم اپنے محلے کی مسجد، اپنے محلے کا دینی مدرسہ اور اپنے محلے حبیب صاحب اور تمام اکابرین آج کی اس متبرک محفل میں جو 26 آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، محلے کی مسجد اور اپنے جو ہے محلے میں اس چیز کو عام کریں، کیونکہ خدائی تعلیم کے سلسلے میں یہی ہے کہ اگر ان آیتوں کو غیر ضروری سمجھتے، جس کو یہ غیر ضروری سمجھ رہا ہے قرآن، ان آیتوں کو قرآن سے نکال دو۔ تو کسی نے نہ کم کرنے یا زیادہ کرنے کی بات نہیں کہی۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اردو گھر مغل پورہ میں بہت سے دانشوران ملت جمع ہوئے تھے، اور یہ اجتماع دراصل اس لیے منعقد ہوا تھا کہ کچھ دنوں پہلے اخبارات میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن پاک کی 26 آیتوں کو حذف کیا جائے کہ ان کی وجہ سے دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ گمراہی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ دراصل قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کا پیغام امن ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو قرآن ہے، وہ کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، وہ کسی پر ظلم اٹھانے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام جن پر ظلم ہوتا ہے ان کی حمایت کرتا ہے، ظالموں کو کافر کردار تک پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے، اور جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرنے، اعانت کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے انصر اخاک ظالمن اور مظلومن، آپ مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی، آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی حمایت کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی اعانت کیسے کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، اپنی بساط بھر کوشش کر کے جو آپ کا موقف ہے اس موقف کو استعمال کر کے اس کو روکا جائے۔ یہ روکنا بھی گویا اعانت کرنا ہے، ظالم کی مدد کرنا ہے۔ ظالم کی مدد کرنے کی جو تعلیم دیتا ہے اسلام، کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ ظاہر ہے اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، اور پیار کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارہ کا پیغام دیتا ہے۔ دراصل قرآن پاک کی جن آیات کو پیش کر کے حذف کرنے کی سمجھیے کہ ترغیب دلائی جاتی ہے یا کہ اس کی تائید کی جاتی ہے، یہ دراصل قرآن پاک کی آیات کو پس منظر سے ہٹا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کو قرآن پاک پر حرف رکھا جائے۔ یہ دراصل ان کی بدنیتی ہے، اور ظاہر ہے ان کی جو خباثت نفسی ہے اس کی وجہ سے وہ ایسا سمجھیے کہ بیان دیتے ہیں۔ دراصل جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان سب میں دفاع کی اجازت ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ظلم سہنا نہیں ہے، ظلم کا جواب دینا ہے، دفاع کرنا ہے۔ قرآن ہی پر کیا موقف ہے؟ آپ بھگوت گیتا اور کرسچنوں کی جتنی کتابیں، مذہبی کتابیں، ان سب کا اگر جائزہ لیں گے تو ہر ایک میں دفاع کی تعلیم ملے گی۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ دفاعی نظام ہے وہ انسانوں ہی میں نہیں، جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ اگر ایک جانور حملہ آور ہوتا ہے تو دوسرا جانور اس کا دفاع کرتا ہے۔ ظاہر ایک فطری اور قدرتی بات ہے، دفاع کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی قانوناً اس پر امتناع عائد نہیں ہے، بلکہ ظلم کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن پاک کے جن آیات کو متہم کیا جا رہا ہے وہ دراصل دفاعی آیات پاک ہیں، اس کو پس منظر سے ہٹا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک جو جرم کیا جا رہا ہے دراصل اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو عام کریں، اس کے پڑھنے کو عام کریں، اس کے سیکھنے سکھانے کا انتظام کریں، اس کی تعلیمات کو عام کریں۔ مسلمانوں کا ہر بچہ قرآن سے ایسی نسبت اس کی جڑ جائے کہ وہ صحت سے قرآن تلاوت کر سکتا ہو، اس کے معنی مفاہیم بتا سکتا ہو، اور خاص طور پر جن آیات پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ برملا جواب دینے کی پوزیشن میں ہو۔ ایسی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند کلمات آج کے پس منظر میں آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ریزولوشن پاس کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ قانون بنانے کی ہم سمجھیے کہ پیش کرنے کا یہ وہ کریں گے کہ درخواست کریں گے کہ جتنی مذہبی کتابیں ہیں، قرآن ہی نہیں، جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان سب کا تحفظ،
जितने मुक़द्दसात हैं, खा मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा घर हो, उन सब का तहफ़्फ़ुज़, जितनी मुक़द्दस हस्तियाँ कहलाती हैं, खा वो किसी मज़हब की हों, उनका तहफ़्फ़ुज़। दरअसल अगर इसके ख़िलाफ़ अगर इसकी खिलाफ वर्जी कोई करता है तो उसको जो है क़रार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। ये अगर कानून बन जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा जो निज़ाम है, हिंदुस्तान का जो सेकुलर मुल्क है, उसका अमन व अमान बरकरार रहेगा और आपसी भाईचारे पर जो समझिए कि उसको आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही, उसमें उनको नाकामी होगी। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन तमाम मुक़द्दसात का वो मजहबी किताबें हों, मजहबी हस्तियाँ हों या उनका मज़हब की बातें हों, उनकी इबादत गाहें हों, इन सब के तहफ़्फ़ुज़ का एक ऐसा दस्तूर बनाया जाए कि उसके ख़िलाफ़ उठने वालों को क़रार वाक़ई सज़ा दी जाए। बरकातहू डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से आज गोल बेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। इसका मकसद ये है कि जो कुरान शरीफ की 26 आयतों पर जो तनाज़ा चल रहा है मुल्क भर में, उसके मुतालिक जो है एक उलमा वकला की एक बैठक रखी जाए ताकि एक खला जो पैदा हो चुका है उलमा में और हमारे मुस्लिम एडवोकेट्स में, उसको जो है किसी ना किसी अंदाज से जो है भरपाई करने की हमने कोशिश की है। हमारा मकसद ये है कि किसी तरह से हमारे वकला जो है दीन के उलूम से वाकिफ़ हो सकें ताकि वो जब सुप्रीम कोर्ट को जाएँ तो जो है इन कुरान की तनाज़ात पर जो है मुदल्लिल बहस कर सकें और अच्छे अंदाज से जो है जवाब दे सकें, ताकि जो मुनाफिकीन जो हमारे सफ़ों में मौजूद हैं उनको जो है इसका बेहतर से बेहतर जवाब हो सके। कुरान शरीफ की आयत पर जो है ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी तारीख़ में जो है ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हमारा मकसद ये है कि इस किस्म के वाक़यात जो कुरान और साहिब कुरान के मुतालिक किए जा रहे हैं, वो आइंदा के नस्लों में इस किस्म के वाक़यात का ना होना, उसके लिए ऐसा क़ानून नाफिज किया जाए कि इसके तहत जो है इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके, इसके तदारुक के लिए कुछ काम किया जा सके। हमारा मकसद ये है कि हमारे जो आक़ा दूजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और खुलफ़ाए राशिदीन हैं, साहबा हैं, उनके मुतालिक भी जो आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर और जो चर्चे होते रहते हैं उनका भी रोकने के लिए एक ऐसा हिंदुस्तान में क़ानून नाफिज किया जा सके जिसके ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद हो सकें। अगर कोई भी इस किस्म का वाक़या होगा तो उसे कड़ी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस किस्म के क़ानून नाफिज करने के लिए हमारी ये पहली जद्दोजहद है। कुरान मजीद और भी मजहबी किताबों के लिए नहीं, कुरान शरीफ बल्कि नहीं है, बल्कि कई दिगर जो मज़ाहब है हमारे हिंदुस्तान जो है ना, कई रंगों में एक रंग है, उसकी यकजहती है जो उसकी खूबसूरती है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी मज़हब के ताल्लुक़ से कोई भी किस्म के रिमार्क्स सोशल मीडिया पर हो या फिर जो है इस तरह से कोर्टों में चले जाना या मजाक उड़ाना, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का हो, चाहे वो ईसाई भाइयों का हो, चाहे बुद्धिस्ट भाइयों का हो, चाहे वो जैन भाइयों का हो, चाहे वो सिख भाइयों का हो, कौन से भी मज़हब के लोग हैं, उन तमाम के ताल्लुक़ से हम आइंदा जो है एक बैन मजहबी जो है भी कॉन्फ्रेंस भी जो है हम करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह उसमें हम जो है तमाम मज़हब के उलमा को भी जो है बुलाएंगे इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से उर्दू घर मुगलपुरे पे आज जो है कुरान शरीफ में आए दिन इस्लाम के ताल्लुक़ से, कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से, दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से और ख़ासकर मुसलमानों के ताल्लुक़ से आजकल जो मुल्क में एक गुस्ताखी की, एक नफ़रत की जो फ़िज़ा फैली है, आज उसके लिए यहाँ पर एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, जिसके अंदर जनाब सैयद हबीब साहब, जनाब एडवोकेट वाहिद साहब और मुफ्तियान इकराम दानिशवरान मिल्लत ने शिरकत की और सब ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया और मैंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया और ये एक तजवीज़ यहाँ पर पेश की कि आज इन किस्म की चीज़ों को रोकने के लिए मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एडवोकेट्स का एक पैनल बनना चाहिए और तमाम सियासी तंजीमों का एक पैनल बनना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसे शरपसंद अनासिर की शरारतों को रोकने के लिए एक मुनज़्ज़म जो कोशिश की जानी चाहिए और हुकूमत हिंद पर खिलाफ और इस किस्म की कार्रवाइयाँ करने के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ एक ऐसी सज़ा का जो है जो तजवीज़ किया जाए ताकि ये दोबारा ये लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के अलावा किसी और दूसरे फ़िरक़े की दिल आज़ारी का बास ना बन सके। और
मुसलमानों को मुत्तहिद तौर पर इस तरीके की कॉन्फ्रेंसों को मुनक़िद किया जाना चाहिए। एडवोकेट्स का एक हिंदुस्तान भर में पैनल बनना चाहिए और जिस तरीके की आज यहाँ पर डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया है जो इन चीज़ों के खिलाफ है, तो ऐसे गोलमेज कॉन्फ्रेंसों का, ऐसे मीटिंग्स का इनकाद अमल में लाया जाना चाहिए और तमाम दानिश्वरों की, वकाला की और हिंदुस्तान के मुफ्तियान इकराम की और दानिश्वरान मिल्लत